सारे विद्यार्थियों को सत श्री अकाल। अज आप रिंग का टॉपिक कंटिन्यू करना है जिथे पिछे छड्डिया सी आपां ने। नवी डेफिनेशन करनी हैगी है वो है कि करैक्टरिस्टिक ऑफ अ रिंग, जिन्हें शॉर्ट फॉर्म च CHR कहने। CH मतलब करैक्टरिस्टिक ऑफ रिंग। ये हुंदा की है तो डेफिनेशन पढ़ते हुए देखा। लेट R बी अ रिंग, कोई R रिंग हैगी है। इफ देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर सच दैट NA equal to 0 for all A belongs to R, then the least positive integer is called the characteristic of the ring। ते इन्हें शॉर्ट फॉर्म च लिखांगे आप, सिंबॉलिक फॉर्म च लिखांगे कि characteristic of R equals to N। चलो है कि वो देखते हैं आप। एक चीज होर देख लो, मतलब कि आप इत्थे कहा हैगा कि NA equals to 0 for all A belongs to R। सारिया AR दे सारे एलीमेंट वास्ते जे NA equal to 0 हो गया तो जिहड़ा लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होगा इन्हां विचों लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर N कॉमा पाना, तो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर जिहड़ा होगा इहदे विचों उहनूं आपां करैक्टरिस्टिक ऑफ रिंग कहांगे। ये है कि एग्जाम्पल लैके समझते हैं आप। जे मान लो अजिहा कोई भी आपां नूं इंटीजर नहीं मिलता हैगा कि ये 0 होवे सारियां वास्ते, मतलब इफ देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी पॉजिटिव इंटीजर सच दैट NA इक्वल टू 0 फॉर ऑल A बिलोंग्स टू R, तो आप कहांगे करैक्टरिस्टिक ऑफ R जो होगा 0 होगा। चलो ये समझने वास्ते पहला थोड़ा आप देखते हैं। जे ध्यान दे विच होवे जी, एक आपां ने ऑर्डर टर्म डिफाइन की सीगी जी। ऑर्डर टर्म डिफाइन की सी आपां ने ग्रुप दे विच। ऑर्डर ऑफ एन एलीमेंट, ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप। ऑर्डर ऑफ ग्रुप तो सीधा सी उहदे विच किन्ने एलीमेंट्स हैगे ने। जे ग्रुप फाइनाइट आ ऑर्डर ऑफ ग्रुप आप कढ़ सकते हैं। जे उहदे विच इनफिनिट एलीमेंट्स ने तो ऑर्डर ऑफ ग्रुप आप इनफिनिटी कहांगे। एक सीगा ऑर्डर ऑफ एन एलीमेंट। हुण यह प्रॉपर उस बच्चे को समझ आऊगा, उस विद्यार्थी को समझ आऊगा जिन्होंने ऑर्डर बारे क्लीयर है, ऑर्डर ऑफ एन एलीमेंट। अदरवाइज फिर भी रट्टा मारना पैना। बस थोड़ा फर्क आ ऑर्डर ऑफ एन एलीमेंट इन ग्रुप ते करैक्टरिस्टिक ऑफ रिंग दे थोड़ा फर्क है जी। वो फर्क किवें है वो देखते हैं आप। ऑर्डर ऑफ एन एलीमेंट की पढ़िया हैगा कि ऑर्डर ऑफ AN, ये कदों कहांगे आप जे A दी पावर N इक्वल्स टू E होवे ते जिहड़ा N हैगा अपने कोल ओह लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होवे। जे दो गल्लां हैगियां ने तो आप कहांगे जिहड़ा ऑर्डर ऑफ एन एलीमेंट होगा वो N होगा। हुण जे किसी नूं इहदे बारे पता होवे है की है तो उन्होंने छेती समझा देगा जी। तो मैं थोड़ा याद करवा रहा किवें कि आप इदां नहीं कह सकते कि ऑर्डर ऑफ A जो है वो N है तो NA इक्वल्स टू E, N इज लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। ये गल पढ़ी गई है अपने। हुण उही देखो ये उसनूं समझ आओ, पता हो कंसैप्ट पता होगा कि हमेशा A दी पावर NE चाहिए होंदी है कि NA भी E आसरा ऑर्डर वास्ते। तो देखो जी नहीं याद आ रहा है मैं दस देना किवें। जे ये कंसैप्ट प्रॉपर क्लीयर है कि दोने गल्लां सेम ने, फर्क नहीं कोई है दोनों विच। ये दोने गल्लां सेम ने, जिन्होंने ये ध्यान दे विच है कि दोने गल्लां सेम क्यों ने, उन्होंने छेती समझ आ जाएगा कि है की है। तो देखो ध्यान ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ A ਦੀ ਪਾਵਰ N। A ਦੀ ਪਾਵਰ N ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀਗਾ ਜੇ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਫਾਰਮ ਯਾਦ ਹੋਵੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ A ਨੂੰ ਆਪਾਂ N ਟਾਈਮਸ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣੇ ਆਪਾਂ ਮਲਟੀਪਲੀਕਾਈ ਨਾਲ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਮੋਸਟਲੀ ਜੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਉਨੀ ਪਾਵਰ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੰਬਲ ਜੋ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਦਾਂ ਸਿੰਬਲ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਇਹ ਸਿੰਬਲ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ A ਦੀ ਪਾਵਰ N। ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈਗਾ कि A ਦੀ ਪਾਵਰ N ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ ਕਿ A ਨੂੰ ਆਪਾਂ N ਟਾਈਮਸ ਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ।
ਹੁਣ a ਦੀ ਪਾਵਰ n ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ ਉਰੇ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ a ਦੀ ਪਾਵਰ ਜੇ a ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਸਿੰਬਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ 2 ਨੂੰ 3 ਟਾਈਮਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਸਿੰਬਲ ਆਪਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਿੰਬਲ ਆਪਾਂ ਉਦਾਂ ਦੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਸੌਖੇ ਰਹਿਣ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣੂਗਾ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿੰਬਲ a ਦੀ ਪਾਵਰ n ਲੈ ਲਿਆ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਇੱਥੇ ਪਲੱਸ ਵੀ ਤਾਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਪਲੱਸ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਪਲੱਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜੇ a ਨੂੰ ਆਪਾਂ 2 ਵਾਰੀ ਐਡ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਲੱਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ 2a ਬਣੇਗਾ, ਤਾਂ ਪਲੱਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਹਨੂੰ na ਮੰਨਾਂਗੇ। a ਦੀ ਪਾਵਰ n ਕੀ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਮੰਨਿਆ ਆਪਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ a ਨੂੰ ਆਪਾਂ n ਟਾਈਮਸ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ na ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ a ਨੂੰ n ਟਾਈਮਸ ਹੀ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕੋ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਫਰਕ ਕਿਉਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਨਰਲ ਲਿਆ ਸਿੰਬਲ ਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆ ਆਪਾਂ a ਦੀ ਪਾਵਰ n, ਕਿਉਂਕਿ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਸਿੰਬਲ ਇਦਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਸੌਖਾ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ na ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ a ਦੀ ਪਾਵਰ n ਲੈਣਾ ਤਾਂ n into a ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਗੱਲ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਹਜੇ ਵੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਲਈ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਵੀ ਕਰੀ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਕੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 0 1 2 3 4 ਐਡੀਸ਼ਨ ਮੋਡੂਲੋ 5 ਸੀਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਆਰਡਰ ਕੱਢਿਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੋਵੇ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਇਦਾਂ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੋਵੇ 4 ਬਣ ਗਿਆ। ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਬਣਾਉਣਾ ਆਪਾਂ, 0 ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 5 ਲਵਾਂਗੇ 2, ਇਹ ਇਦਾਂ ਲਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ। ਇਹ 10 ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ 0 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਲੀਸਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇੰਟੀਜਰ ਪਾਵਰ 5 ਹੋਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 5 into 2, ਉਹੀ ਆ 5 into 2 ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, 2 ਨੂੰ 5 ਵਾਰੀ ਐਡ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਹਾਰਡ ਐਂਡ ਫਾਸਟ ਰੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਸ a ਦੀ ਪਾਵਰ n ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ a ਦੀ ਪਾਵਰ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕਿ a ਦੀ ਪਾਵਰ n ਕਿਉਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਸਟਲੀ ਆਪਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮਲਟੀਪਲਾਈ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ ਸਟਾਰ ਵਾਲਾ। ਜੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਵਾਂਗੂ ਸਪੋਜ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਿੰਬਲ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਸੌਖੇ ਰਹਿਣ, ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਤਾਂ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਆ। ਇਹ ਸਿੰਬਲ ਆਪਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਮੰਨਿਆ, ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ a ਨੂੰ n ਟਾਈਮਸ ਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ। ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਵੀ ਉਹੀ ਆ ਕਿ a ਨੂੰ ਆਪਾਂ n ਟਾਈਮਸ ਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ, ਇਹ ਐਡੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਆਪਾਂ ਸਿੰਬਲ। ਜੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਸਿੰਬਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਦੋਨੇ ਗੱਲਾਂ ਸੇਮ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆ ਲਈਏ, ਐਡੀਸ਼ਨ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਈਏ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨਾ ਲਈਏ, ਐਡੀਸ਼ਨ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਆਰਡਰ ਆਫ ਐਨ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਲੀਸਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇੰਟੈਗਰਲ ਪਾਵਰ ਹੋਊਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਬਣੂਗਾ। ਜੇ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਮੈਂ 0 ਮੰਨ ਲਵਾਂ ਫੇਰ ਸਿੰਬਲ ਨੇ ਵੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਪੱਕਾ E ਹੀ ਮੰਨਣਾ, ਆਪਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਐਲੀਮੈਂਟ 0 ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਨਾ ਅੰਡਰ ਐਡੀਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਇਹ n ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮਸ ਐਡ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਬਣ ਜੇ। ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਆਈਡੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਆਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਆਰਡਰ ਆਫ ਐਨ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੰਡਰ ਐਡੀਸ਼ਨ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ a ਨੂੰ ਐਡ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਐਡੀਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ੁਅਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਆਮ ਐਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ a ਨੂੰ ਐਡ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ a ਨੂੰ ਆਪਰੇਟ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਬਣ ਜੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੀਸਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇੰਟੈਗਰਲ ਪਾਵਰ ਹੋਊਗੀ ਇੱਥੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਰਡਰ ਆਫ ਐਨ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਹਾਂਗੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਰਡਰ ਆਫ ਐਨ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਹਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਰਡਰ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਆਰਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਇੱਥੇ, ਦੇਖੋ ਕੈਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਸ ਇਹ ਥੋੜਾ ਫਰਕ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਆਰਡਰ ਆਫ ਐਨ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ n ਦੀ ਲੀਸਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇੰਟੈਗਰਲ ਪਾਵਰ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਰੇਟ ਕਰੀਏ a ਨੂੰ 0 ਬਣ ਜਾਵੇ, ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਬਣ ਜਾਵੇ।
क्योंकि ऑर्डर की गल जी होंगी मोस्टली ग्रुप वास्ते यूज होंगी है, तो जी रिंग होंगी हैगी आ वो अंडर एडिशन ग्रुप होंगी है। जे अंडर एडिशन ग्रुप होंगी है तो जो कंसैप्ट ग्रुप का हैगा वो लग सकता, पर अंडर एडिशन लगेगा। इस करके इदा सिंबल वो लै रहा है बुक वाले, इदा सिंबल लै रहे हैं कि ये प्रॉपर्टियां एडिशनल मैच करदियां ने, तो जो प्रॉपर समझ आ जाए। सो देखो ये तो ठीक है। ऑर्डर ऑफ एन एलीमेंट की होगा कि एन दी लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल पावर जिहदे वास्ते ए नूं एन टाइम्स ऑपरेट करिए या ऐड करिए आइडेंटिटी एलिमेंट बन जाए। ये ऑर्डर ऑफ एलीमेंट हुंदा हैगा। ये ग्रुप च बनाई आपां ने। हुण करैक्टरिस्टिक की हुंदा हैगा उहनूं समझो, समझण वास्ते ये लिखिया की है सारा। एक एग्जाम्पल लै रहे हैं जी, देखो आह मान लो अपने को कोई ग्रुप अंडर एडिशन, ਜਾਂ मैं रिंग लै रहा जी Z5। Z5 का मतलब की होंदा होंदा ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ एलीमेंट्स होणगे आह वाले, ये पहला पढ़िया है जी। ऑपरेशन किहड़े लैण ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ने एक ਤਾਂ एडिशन मॉडलो 6 लिया, एक मल्टीप्लिकेशन मॉडलो 6 लिया। ये पहला आप रिंग च पढ़िया है जी। आ रिंग जिन्ने भी इंटीजर ने वो सारे 5 से डिवाइड कर दो, की आंसर आएंगे ਜਾਂ 0 आंसर आएगा ਜਾਂ 1, कोई भी इंटीजर ले लो। मान लो 6 इंटीजर ले लिया, इन्हों 5 से डिवाइड किया तो कितना बनेगा अपने को 1 5 1 आ जाएगा। तो कोई भी इंटीजर लोगे जिन्होंने 5 से डिवाइड करोगे बस आही आंसर आएंगे। Z5 ये पढ़ा पहला पढ़िया है अपने। ये रिंग आ चैक कर लियो, अंडर एडिशन ग्रुप आता है, मल्टीप्लिकेशन वास्ते सैमी ग्रुप आ, ये पहला पढ़िया है जी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव ला भी ये लग रहा है। तो ये आपने हम इसका करैक्टरिस्टिक फाइंड करना कि Z5 का करैक्टरिस्टिक की होगा। इतों फिर अपना क्लीयर हो जाएगा की होगा। सब तो पहला आपने करना की हैगा, कल्ले कल्ले एलीमेंट का ऑर्डर कड्डांगे अंडर एडिशन वास्ते, जिवें आपां करदे हुंदे हां। जिवें आ देखो इहदा लिया आपने 0 लियावांगे तो सीधा आइडेंटिटी बन गया, लोड नहीं हैगी। 1 into 0 लवांगे, एक बार ऐड करना। ऑर्डर कितना होंदा सी, आइडेंटिटी का ऑर्डर 1 होंदा, जो पता होवे। ये हो गया जी। दूजा लईए आपां 1 नूं आपां ने 1 into 1 लिया, बनता नहीं हैगा। फिर 2 into 1 लिया आपां ने, जे 2 into 1 लवांगे मतलब 1 नूं आपां 2 टाइम्स ऐड करना। एडिशन मॉडल का कितना आंसर आएगा 2 आएगा। 3 टाइम्स करांगे 3 आऊगा, 4 टाइम्स करांगे 4 आऊगा। आइडेंटिटी बनाना आप ऑर्डर काट रहे हैं। 5 टाइम्स करांगे फिर 5 आ जाएगा, वो डिवाइड करता 0 बन जाएगा। मतलब यदा ऑर्डर होगा, मैं कल्ले कल्ले एलीमेंट का ऑर्डर काट रहा, यदा ऑर्डर जो होगा ये 5 होगा। 1 वास्ते 2 वास्ते 3 वास्ते अगे 2 लिया, 2 नूं आपां कितने टाइम्स ऐड करिए, 5 टाइम्स ऐड करांगे 10 बन जाएगा। जे चेक कर लियो 2 टाइम्स ऐड करांगे 4 बन जाएगा, रिमाइंडर तो 4 आऊगा आंसर। 3 टाइम ऐड करांगे 6 आऊगा, 6 नूं डिवाइड किया 5 से 1 आ जाएगा, नहीं 0 बनाना तो यदा ऑर्डर 5 ही आऊगा। अगे 3 लिया आपने, यदा ऑर्डर जो हैगा 3 का ये भी 5 बनेगा। ये पुराना काम अज मैं टाइम बचा रहा है, पहला किया है 3 नूं 5 टाइम्स ही घट्टो घट्ट आप ऐड करांगे तो 0 बनेगा। इस तो पहला कदे भी 0 नहीं बनेगा। इस तो बाद आपने 4 लिया, इनू भी 5 टाइम्स ही आप ऐड करांगे तो 0 बनेगा। आपने लभना की हैगा, एक सांझा n लभना हैगा, कॉमन n, मतलब कॉमन n लभना हैगा कि an 0 होवे फॉर ऑल a बिलोंग्स टू रियल रिंग वास्ते, सारे वास्ते n कॉमन होवे। हुण ए तो लग रहा कॉमन देखने को अपने सारे दे विच n कितना 5 5 5 पर 5 नहीं है, तो सारे वास्ते आप n कॉमन लेना हैगा। तो जे 1 into 0 0 हैगा तो यह भी तो कह सकते कि 5 into 0 भी तो 0 होगा। 5 टाइम्स आप 0 में ऐड करा 0 आएगा। पर यह जो है ये एलीमेंट का ऑर्डर नहीं है, मैं ऑर्डर की गल नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये गल कर रहा कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग की है, ये ऑर्डर नहीं है। आपने एक n जो है कॉमन लभना हैगा कि n ए 0 होवे सारे वास्ते। हुण n कॉमन निकल गया, इस सा देखो तो आप इत्थे कह सकते हैं कि n a या 5 into a
ये पक्का 0 होएगा फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू Z5। सारे वास्ते देखो ए 0 वास्ते भी ट्रू आ, 1 वास्ते 2 वास्ते 3 वास्ते 4 वास्ते, कि इस तो छोटी पावर है कॉमन सारे विच नहीं। सब तो छोटी पावर ए ही है सांझी कॉमन, जिन्होंने वास्ते कि जे 4 लवांगे पावर 4 आ तो 0 बन जाएगा, पर आ ना 0 बनना, ना आ बनना, ना आ बनना, ना बनना, भी सारे वास्ते नहीं कह सकते आप 0 होगा। 3 रैडी है फिर कोई 0 नहीं बनना, भी सारे वास्ते नहीं कह सकते। तो 5 ही घट्टो घट पॉजिटिव पावर होगी जिहदे वास्ते अपने कोल 5 इंटू ए जो 0 बन जाएगा। और देखो कि 10 इंटू 1 0 होएगा, 10 टाइम्स 1 ਨੂੰ ऐड किया 10, 10 ਨੂੰ 5 ਤੋਂ डिवाइड किया रिमाइंडर 0 आ जाएगा। कि 10 इंटू 2 ये भी 0 होगा, 20 ਨੂੰ डिवाइड किया 0 आएगा। 10 इंटू 3 30 डिवाइड किया तो भी 0 आएगा। 10 इंटू 4 40 डिवाइड किया तो भी 0 आएगा। 10 इंटू 0 तो भी 0 आएगा। पर 10 जो है एक साझा एलीमेंट, साझा नंबर मिल गया, कॉमन नंबर मिल गया आपको जिहदे वास्ते मतलब 10 इंटू ए यह 0 है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू Z5, ये 0 है। पर यह लीस्ट नहीं है, छोटा नहीं, इस तो छोटा हैगा ये, तो लीस्ट चाहिए आपां तो लीस्ट किहड़ा होगा अपने कोल, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ करैक्टरिस्टिक ऑफ रिंग कहांगे। तेरा करैक्टरिस्टिक जो है Z5 का वो 5 होगा इस केस च। बस ये गल समझनी है। एक एग्जाम्पल हो लै लेने आपां, फिर तुहानूं समझ आ जाऊगा। होर जिवें Z6 लै रहा मैं 0 1 2 3 4 5, ये सिंपल जी गल है जी। जिन्ने भी इंटीजर 6 से डिवाइड करांगे तो रिमाइंडर की आऊगा 0 या 0 आ सकता, या 1 या 2 या 3 या 4 या 5। 6 नहीं आ सकता। 6 क्यों नहीं आ सकता? बिकॉज 6 ਨੂੰ फिर 6 से डिवाइड करांगे 0 आ जाएगा। तो रिमाइंडर पाने होंगे ने अंडर एडिशन मॉडलो 6 मल्टीप्लिकेशन मॉडलो 6 ऑपरेशन है। सो देखिए आप ध्यान देखिए जी, 1 इंटू 0 0 होगा। पहला किवें कह रहा मैं, पहला अपने दिमाग के जिवें आपां एलीमेंट के ऑर्डर कढ़ते हैं वो कढ़ लेने पहला सारे, जिवें आपां एलीमेंट के ऑर्डर कढ़ते होंगे। 1 ये 6 इंटू 1 आऊगा जी, चैक कर लो। 6 1 ਨੂੰ 2 टाइम्स ऐड करांगे 2 आ जाएगा, 3 टाइम करांगे 3 आ जाएगा, 4 टाइम करांगे 4 आ जाएगा। हुण देखो 3 इंटू 2, मैं वो गल करांगी ऑर्डर कढ़ने आपां ने 3 आ गए। देखो रे सारे 5 आए ने, इदा कंपलशन नहीं है कि सारे 5 ही होणगे, फर्क भी पै सकता। जिवें 6 3 इंटू 2 आ गया, ये 6 लवांगे, 6 ਨੂੰ 6 से डिवाइड किया रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। अगे 2 इंटू 3 देख लो, 3 ਨੂੰ 2 टाइम्स करांगे तो ऑर्डर ऑफ 2 3 हो गया, ऑर्डर ऑफ 3 2 हो गया। 4 का ऑर्डर भी 3 हो गया, 12 आऊगा। 5 का ऑर्डर 6 हो गया। ये ऑर्डर कट रहे तो चेक कर लियो। हुण ये चीज जो है ये सांझी चाहिए अपन कॉमन, जिहड़ा मूरला n है वो आपां सांझा चाहिए, कॉमन चाहिए आपां। फिर की कर रहे हैं, सिंपल जी गल होंदी, वड्डा बना लो 6 बना लो। मतलब इन्हूं लिख सकते हैं 6 इंटू 0, 6 ਨੂੰ 0 ਨੂੰ 6 टाइम ऐड किया 0 ही आएगा, वह 6 बन गया। ये कितना होगा 6 इंटू 2 किया 12, 12 ਨੂੰ 2 6 से डिवाइड किया 0 आ जाएगा। ये भी कर सकते हैं आप 6 इंटू 3 कितना होगा 6 इंटू 3 किया 18, 18 ਨੂੰ डिवाइड किया कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। ये सांझा बना लेना आप, मतलब 6 इंटू 4 24, 6 इंटू 5 दिस 6 इंटू 1 0। आह हुण ये कॉमन मिल गया अपन, तो आप कह सकते हैं हुण कि 6 इंटू ए जो है वो 0 होगा फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू Z6, ये 0 आऊगा 6 इंटू 0। जे आपां नूं इदां दा कोई कॉमन एलीमेंट मिल गया कि सारे एलीमेंट वास्ते सेम होवे, तो ये देखो कि लीस्ट कि 6 तो पहला बन सकदा, 6 तो पहला ये भी बन जाऊगा, ये भी बन जाऊगा, ये भी बन जाऊगा, पर ये नहीं बनना 6 तो पहला। जे 5 लओगे 4 लओगे 3 लओगे 2 लओगे 1 लओगे, ये कदे नहीं बनना है। आपां सारे बनाने सारे वास्ते चाहिए अपन साझा एलीमेंट, तो लगे 6 ही लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है। इस तो पहला
कदे भी सारिਆਂ वास्ते 0 नहीं आ सकता। इस करके 6 ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਆਫ Z6। ਤਾਂ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਆਫ Z6 ਜੋ ਹੈਗਾ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ 6 ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਆਰਡਰ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਥੋੜਾ ਫਰਕ ਆ। ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੱਲਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਕੱਲੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੇਖਣੀ ਆਪਾਂ ਲੀਸਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇੰਟੈਗਰਲ ਪਾਵਰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣੀ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝੀ ਹੋਵੇ ਛੋਟੀ ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਕਾਮਨ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਆਫ ਰਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ। ਹੈ ਆਰਡਰ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਆ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਨਾ ਨਿਕਲੇ ਉਹਦਾ ਨਿਕਲ ਗਈ ਕਾਮਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਆਪਾਂ। ਜੇ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਨਾ ਨਿਕਲੇ ਉਸ ਕੇਸ ਕਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ 0 ਆ। ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਬਣਾਇਆ ਜਸਟ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਨਾ ਨਿਕਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ R ਲੈ ਲਈਏ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ, ਇਹ ਅੰਡਰ ਯੂਜ਼ੁਅਲ ਐਡੀਸ਼ਨ ਤੇ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਰਿੰਗ अंडर एडिशन ग्रुप बनेगा, वे ग्रुप बनेगा, तो अंडर मल्टीप्लीकेशन जो हैगा अपने को यही भी सैमी ग्रुप होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करेगा। ये तुम चेक कर लियो। ये करैक्टरिस्टिक फाइंड करते हैं कि रियल नंबर का करैक्टरिस्टिक की होता है। चलो ऑर्डर कढ़ते हैं आप, अंडर एडिशन ही कढ़ने ना, ऑर्डर मल्टीप्लीकेशन वास्ते नहीं कढ़ने, ये कढ़ने भी नहीं आपने, क्योंकि जी ऑर्डर की गल करते हैं ग्रुप वास्ते करते होंगे जो पहला ध्यान च होवे। ये अंडर एडिशन अंडर मल्टीप्लीकेशन ग्रुप तो है नहीं, अंडर एडिशन ग्रुप आ। तो कुछ ऑर्डर जो है वो अपने अंडर एडिशन ही चेक करना है। जो पहला आप देखिए 1 का ऑर्डर कितना होगा, 1 ਨੂੰ ਆਪਾਂ किन्ने टाइम्स ऐड करा कि आइडेंटिटी बन जाए 0। हुण ये 0 की हैगी है यूजुअल 0 आ, आम जिहड़ी आपां लैने हुंदे आ। एडिशन भी की हैगी इस केस यूजुअल 1 ਨੂੰ जे आपां 1 टाइम्स ऐड करांगे, वही गल है कि पॉजिटिव इंटीजर लेना आपां, 0 नहीं लेना। 1 ਨੂੰ 1 टाइम्स ऐड करांगे 1 आऊगा, 2 टाइम्स ऐड करांगे 2 आऊगा, 3 टाइम्स ऐड करांगे 3 आऊगा, 4 टाइम्स ऐड करांगे 4 आऊगा। कि ये लगता कि कदे 0 बनेगा? ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ 0 ਬਣ ਗਿਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 0 ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ 6 ਤੇ 5 ਤੇ, ਉਰੇ ਕਿਹੜਾ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਰੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ 0 ਬਣੇਗਾ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਆਊਗਾ? ਮਤਲਬ देयर एग्जिस्ट नो पॉजिटिव इंटीजर सच दैट NA इक्वल टू 0 फॉर ऑल A बिलोंग्स टू रियल। कोई पॉजिटिव इंटीजर नहीं आऊगा। पहली गल जे सारिਆਂ ਦਾ ਆਊਗਾ 1, ਹਰੇਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਆਊਗਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝਾ ਦੇਖਾਂਗੇ ਉਹ 'ਚ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ A ਦਾ ਹੀ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ A ਦਾ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਆਊਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਤਾਂ ਜੇ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਾਂਗੇ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਜੋ ਹੈ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਦਾ ਉਹ 0 ਹੈ। ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਦਾ ਉਹ 0 ਹੈ। ਇਹ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬੇਸ 2 ਥਿਊਰਮਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा, स्टेटमेंट तुसी भी देख लो जी। ये स्टेटमेंट हैगी है द करैक्टरिस्टिक ऑफ एन इंटीजर इज आइदर प्राइम और 0। इन पार्टिकुलर करैक्टरिस्टिक ऑफ अ फील्ड इज आइदर प्राइम और 0। तो देखो ध्यान, करैक्टरिस्टिक ऑफ इंटीग्रल डोमेन, तो ध्यान दो। लेट कर लेट आर बी इंटैग्रल डोमेन। आर ਨੂੰ ਆਪਾਂ इंटैग्रल डोमेन सपोज कर ले। आपने की प्रूव करना कि वी आर टू प्रूव दैट जो करैक्टरिस्टिक ऑफ आर हैगा इंटैग्रल डोमेन है, ਜਾਂ 0 होएगा ਜਾਂ की होगा प्राइम, ਜਾਂ 0 आएगा ਜਾਂ प्राइम आएगा। ये गल आप शो करनी है कि करैक्टरिस्टिक ऑफ रिंग जो है
ਜਾਂ 0 ਆਏਗਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਈਮ ਆਊਗਾ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜਾ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਪਰ ਥੋੜਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ? ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਮੰਨ ਲਓ P ਇਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਮ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ 1 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ P ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 1 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਿ P ਦੇ ਸਿਰਫ 2 ਡਿਵਾਈਜ਼ਰ ਹੋਣ। P has exactly 2 divisors। P ਦੇ 2 ਡਿਵਾਈਜ਼ਰ ਹੋਣ, ਇੱਕ 1 ਐਂਡ P, ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ 7 ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਹੈ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ 1 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਸਿਰਫ 2 ਹੀ ਡਿਵਾਈਜ਼ਰ ਨੇ, ਇੱਕ 1 ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ 7 ਨੂੰ, ਇੱਕ 7 ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ 7 ਨੂੰ। ਬਸ ਜਿਹਦੇ 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿਵਾਈਜ਼ਰ ਹੋਣ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਸੀਗਾ, ਦੂਜਾ ਪਾ ਲਿਓ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ। ਇਹ ਨੰਬਰ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? मतलब कि A 1 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ and A has more than 2 divisors। 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿਵਾਈਜ਼ਰ ਹੋਣ ਆਪਣੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ 6 ਆ, ਇਹਦੇ ਡਿਵਾਈਜ਼ਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ? 1 ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, 2 ਕਰ ਰਿਹਾ, 3 ਕਰ ਰਿਹਾ, 6। 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੇ ਡਿਵਾਈਜ਼ਰ, ਇਹਨੂੰ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ। ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਜਿਹੜੇ 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿਵਾਈਜ਼ਰ ਹੋਣ। ਜਿਹੜਾ 1 ਹੈ 1, ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਆ, ਕਿਸੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਅਲੱਗ ਹੈ ਇਹ ਨੰਬਰ। 1 ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਆ ਨਾ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਆ, ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? 1 ਤੋਂ ਵੱਡੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ 2 ਡਿਵਾਈਜ਼ਰ ਹੋਣ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ 2, ਨਾ ਘੱਟ ਨਾ ਵੱਧ। ਤੇ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ 1 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ, 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿਵਾਈਜ਼ਰ ਹੋਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਤੋ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ, ਇਹ ਕੇਸ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆਪਾਂ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਆਫ R 0 ਆ, ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਆਫ R ਕੁਛ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, 0 ਆ ਗਿਆ, 0 ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਨॉन 0 ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ। 0 ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ, ਦੋਨੇ ਦੋ ਹੀ ਕੇਸ ਬਣਨਗੇ ਓਵਰਆਲ। ਜੇ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ 0 ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਦੈਨ ਥਿਊਰਮ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੂਵਡ। ਜੋ ਥਿਊਰਮ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੂਵਡ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ 0 ਆਏਗਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਆਏਗਾ। ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ 0 ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਥਿਊਰਮ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਨॉन 0 ਆ ਗਿਆ, ਇਫ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਆਫ R नॉन 0, ਇਹ 0 ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, नॉन 0 ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ। ਜੇ नॉन 0 ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿ ਜੇ नॉन 0 ਹੈ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਕੀ ਹੋ? ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਪ੍ਰਾਈਮ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ नॉन 0 आ गया तो उसके शो करना कि करैक्टरिस्टिक जो है पक्का की होगा? प्राइम होगा। जो करैक्टरिस्टिक नॉन 0 हैगा वो लेट कर लो कि जो करैक्टरिस्टिक ऑफ R है वो n मान है, कुछ भी आ सकता नॉन 0, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो करैक्टरिस्टिक ऑफ R जो हैगा अपने n सपोज कर लिया। जे n सपोज कर लिया तो की मतलब बन गया? करैक्टरिस्टिक की होंदा हैगा कि देयरफॉर n a equal to 0 for all a belongs to R। एक करैक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है कि n a equal to 0 for all a belongs to R and n की होगा n is least positive integer। जो n है अपने को least positive integer होगा। तो इस केस दे विच इस केस वास्ते फिर अपने कोल जो ध्यान दो आल्सो हुण तुसीं दिमाग लाओ, जे करैक्टरिस्टिक अपने कोल फाइनाइट आ रहा, ये थोड़ा आप देखना अपने। जे करैक्टरिस्टिक फाइनाइट आ रहा हैगा, ਇਹਦਾ मतलब बनेगा कि सैट फाइनाइट आ तां करैक्टरिस्टिक फाइनाइट आ रहा है। ये गल ध्यान रखनी है अपने।
ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਸੈੱਟ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕਹਿਤਾ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਕੇਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 0 ਆ ਗਿਆ, ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਫਾਈਨਾਈਟ ਆ ਜੇ, ਫਾਈਨਾਈਟ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਹ 'ਚ ਕੱਢਿਆ ਸੀਗਾ Z6 ਦਾ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਜੋ ਹੈਗਾ ਫਾਈਨਾਈਟ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਵੇਂ 0 1 2 3 4 5 ਲਏ ਸੀ ਆਪਾਂ ਐਲੀਮੈਂਟ, ਇਹਦਾ Z6 ਦਾ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 6 ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਫਾਈਨਾਈਟ ਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਫਾਈਨਾਈਟ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੈੱਟ ਫਾਈਨਾਈਟ ਹੋਊਗਾ। ਆਲਸੋ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਆਫ R is equals to n, ਇਹ ਫਾਈਨਾਈਟ ਆ। ਜੇ ਫਾਈਨਾਈਟ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ then R ਸੈੱਟ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪੱਕਾ ਫਾਈਨਾਈਟ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਕਿ R ਕੀ ਬਣ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਾਈਨਾਈਟ ਇੰਟੈਗਰਲ ਡੋਮੇਨ। ਜੇ R ਫਾਈਨਾਈਟ ਇੰਟੈਗਰਲ ਡੋਮੇਨ ਹੈ then R has unity। ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਜੇ ਫਾਈਨਾਈਟ ਇੰਟੈਗਰਲ ਡੋਮੇਨ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨੂੰ ਫੀਲਡ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਫੀਲਡ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਾਂ, R ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨਿਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜੇ R ਫਾਈਨਾਈਟ ਇੰਟੈਗਰਲ ਡੋਮੇਨ ਹੈ ਤਾਂ R ਵਿੱਚ ਯੂਨਿਟੀ ਪੱਕਾ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਯੂਨਿਟੀ ਪੱਕਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਯੂਨਿਟੀ ਨੂੰ 1 ਲੈ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ, therefore ਜੇ ਫॉर all n, ਇਹ ਫॉर all ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਕੀ ਫਿਰ ਆ ਹੋਊਗਾ n into 1 equal to 0। ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ n a ਫॉर all, ਜੇ ਹਰੇਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਇਸ ਨੂੰ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗਿਵਨ ਆਪਾਂ ਤਾਂ 1 ਪੱਕਾ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ 1a ਪੱਕਾ 0 ਹੋਏਗਾ, 1a ਪੱਕਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ 0 ਹੋਏਗਾ। ਤੇ n ਕੀ ਹੈ, n is least positive integer, ਮਤਲਬ n ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ 0 ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਿਵੇਂ ਲੋੜ ਪਏਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਨਾਓ R has at least 2 elements। R ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣਗੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਨਫਰਮ ਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਹ ਤੇ ਆਹ 2 ਪੱਕਾ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਅੰਡਰ ਐਡੀਸ਼ਨ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ, ਇਹ ਪੱਕਾ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰੇਗੀ, ਤੇ ਯੂਨਿਟੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੱਕਾ ਐਗਜ਼ਿਸਟ। ਇਹ 2 ਐਲੀਮੈਂਟ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਹੋਣਗੇ, ਬਾਕੀ ਚਾਹੇ ਵੱਧ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਨਾ ਹੋਣ। ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਵੇਂ ਆ ਆਰਡਰ ਆਫ R ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਐਲੀਮੈਂਟ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਪੈਣੀ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜੇ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਆਫ R ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਨॉन ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਪੱਕਾ ਉਹ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਆਫ R ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ 2 ਕੇਸ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਜਾਂ 0 ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਹੋਊਗਾ। ਆ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕੇਸ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਜਾਂ 0 ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਨॉन ਜ਼ੀਰੋ। 0 ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਮੈਚ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ ਆਂਸਰ। ਜੇ ਨॉन ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਮ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਦਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਦਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਆਪਾਂ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨੰਬਰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲਓ n, ਉਹ 2 ਤੋਂ 1 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਆਪਾਂ 1 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਸਿਰਫ 2 ਹੀ ਕੇਸ ਬਣਨਗੇ ਓਵਰਆਲ। ਉਹ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ n ਪ੍ਰਾਈਮ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ n ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਨੰਬਰ ਆਪਾਂ 1 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ 2 ਡਿਵਾਈਜ਼ਰ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਉਂ? ਕੋਈ ਵੀ ਨੰਬਰ 1 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੈ ਲਓ, 2 ਲੈ ਲਿਆ ਤਾਂ 2 ਡਿਵਾਈਜ਼ਰ ਪੱਕਾ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ? ਇੱਕ ਤਾਂ 1, ਇੱਕ ਖੁਦ ਆਪ, ਇਹ 2 ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਹੋਣਗੇ।
ਜੇ ਸਿਰਫ 2 ਹੀ ਹੋਣ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜੇ 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਨੰਬਰ 1 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤਾਂ 2 ਕੇਸ ਬਣਨਗੇ। ਇਹ ਹੁਣ 1 ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦੀ ਕੀ ਇੱਦਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਾਈ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਓ। ਜੇ 1 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ 3 ਕੇਸ ਬਣਨਗੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ n 1 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਆਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਤਾਂ ਨੰਬਰ 3 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਮ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਇੰਟੀਜਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਿਰਫ ਇਕੱਲਾ, ਇੱਕ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ, ਇੱਕ 1। 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। 1 ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ। 1 ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਨਾ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਨਾ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ 1 ਜੋ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਅਲੱਗ ਨੰਬਰ ਹੋਊਗਾ, ਮਤਲਬ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਓਵਰਆਲ 3 ਕੇਸ ਬਣਨਗੇ ਇਸ ਕੇਸ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਡਿਵਾਈਜ਼ਰ ਹੋਏ 1 ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਇੱਕੋ ਡਿਵਾਈਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ 1, ਜਾਂ ਇੱਕ ਡਿਵਾਈਜ਼ਰ ਹੋਊਗਾ, ਜਾਂ 2 ਡਿਵਾਈਜ਼ਰ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਂ 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿਵਾਈਜ਼ਰ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਇੱਕ ਡਿਵਾਈਜ਼ਰ ਆ ਇਕੱਲਾ ਤਾਂ 1 ਕਹਾਂਗੇ, 2 ਡਿਵਾਈਜ਼ਰ ਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਕਹਾਂਗੇ, 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆ ਤਾਂ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਕਹਾਂਗੇ। 3 ਕੇਸ ਬਣਗੇ। ਪਰ ਜੇ n 1 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਹ ਕੇਸ ਤਾਂ ਕੱਢਤਾ ਬਾਹਰ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨੰਬਰ 1 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋਗੇ, ਮੰਨ ਲਓ 10 ਮੰਨ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ 2 ਡਿਵਾਈਜ਼ਰ ਪੱਕਾ ਹੋਣਗੇ 1 ਅਤੇ 10। ਇਹ 2 ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜੇ ਸਿਰਫ ਆਹੀ 2 ਹੋਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਇਹ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਏ 4 ਹੋ ਗਏ ਡਿਵਾਈਜ਼ਰ, ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਕੇਸ 2 ਤੇ 5 ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ, ਤਾਂ 10 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਕਹਾਂਗੇ। ਤਾਂ 2 ਕੇਸ ਨੇ ਓਵਰਆਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਲਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ। ਚਲੋ ਲਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਆਹ ਕੇਸ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਆਪਾਂ ਨੇ? ਜੇ ਕੋਈ ਨੰਬਰ 1 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ 2 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏਗਾ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇੰਟੀਜਰ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਨੇ। 1 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋਗੇ? 2 3 4 5। ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ 2 ਜਾਂ 2 ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ 2 3 4 5 ਆਊਗਾ, ਸਿਰ ਵੀ 1 2 3 4 5, ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ? ਜੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਕਿ ਆਰਡਰ ਆਫ ਆਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਦੈਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਉਦਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਇਹ ਦੇਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕਿ n ਜੋ ਹੈ ਇਹ 1 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਲਾਈਨ ਕੱਢ ਦਿਓ ਬਾਹਰ ਜੀ। ਹੇਅਰ ਇੱਥੋਂ ਲਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਹੇਅਰ n ਪੱਕਾ 1 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਊਗਾ। n 1 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿਉਂ ਹੋਊਗਾ? ਬਿਕੋਜ਼ ਜੇ n 1 ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਮਤਲਬ ਬਣ ਗਿਆ? 1 1 ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0, 1 into 1 0 ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਮਤਲਬ ਬਣ ਗਿਆ? 1 ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। ਇੱਥੋਂ 1 ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਨਾਟ ਪੋਸੀਬਲ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ, 1 ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 0 ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਹ ਕੇਸ ਬਣ ਗਏ। ਜੇ n 1 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਊਗਾ? n 1 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਆਪਾਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਨੰਬਰ 1 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਬਸ 2 ਹੀ ਕੇਸ ਬਣਨਗੇ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? n ਪੱਕਾ ਪ੍ਰਾਈਮ, ਜਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ। ਇਹ 2 ਹੀ ਕੇਸ ਬਣਨਗੇ। ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਹੋਊਗਾ, ਜਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਮ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਮੰਨ ਲਵਾਂਗੇ, ਮੰਨ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਗਲਤ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਰਹਿ ਜੂ? ਇਕੱਲਾ ਪ੍ਰਾਈਮ। ਹੁਣ n 1 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਜੇ 1 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਹੀ 2 ਕੇਸ ਬਣਨਗੇ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ। ਜੇ ਇਹ ਕੇਸ ਮੰਨ ਕੇ ਆਪਾਂ ਗਲਤ ਕਰ ਦਈਏ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਪੱਕਾ n ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਪ੍ਰਾਈਮ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆਪਾਂ। ਸਪੋਜ਼ ਦੈਟ n is composite। n ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ। ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਦੇਖੋ, ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ n ਜੇ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ 2 ਡਿਵਾਈਜ਼ਰ ਪੱਕਾ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ? 1 ਤੇ n, ਇਹ 2 ਪੱਕਾ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਦਾ? ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਐਕਸਟਰਾ ਹੋਰ ਡਿਵਾਈਜ਼ਰ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 6 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, 6 ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਆ। ਕਿਉਂ? 1 ਤੇ 6 ਦਾ ਡਿਵਾਈਜ਼ਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਡਿਵਾਈਜ਼ਰ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਿਵਾਈਜ਼ਰ।
ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ 2। ਮਤਲਬ 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿਵਾਈਜ਼ਰ ਹੋ ਗਏ, 3 ਹੋਣ ਡਿਵਾਈਜ਼ਰ, 4 ਹੋਣ, 5 ਹੋਣ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਣ, ਇਹ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿਵਾਈਜ਼ਰ ਨੇ ਤਾਂ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਕਹਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ 1 ਤੇ n ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ n ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ? ਬਿਕੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਸਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ। ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦੇ 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿਵਾਈਜ਼ਰ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੋਊਗਾ ਡਿਵਾਈਜ਼ਰ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ? ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਡਿਵਾਈਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਿਵਾਈਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ m ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਇਹ ਡਿਵਾਈਜ਼ਰ ਨੂੰ। ਤਾਂ therefore there exist, ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਨੇ? ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ m ਮੰਨ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਫਿਰ n ਨੂੰ m ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਤਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ q ਆ ਗਿਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੜਿਆ ਡਿਵਾਈਜ਼ਰ ਹੈ, ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ देयर exist m ਤੇ q ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇੰਟੀਜਰ ਹੋਣਗੇ such that n ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਡਿਵਾਈਜ਼ਰ ਇਨਟੂ ਕੋਸ਼ੈਂਟ। m ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? m ਜੋ ਹੈ ਉਹ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ n ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਨਾ 1 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗਾ ਨਾ n ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗਾ, ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਨਫਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। q ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕੋਈ ਨੰਬਰ 6 ਆ, ਉਹਨੂੰ 2 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਚਲੋ n ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ? m q, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ q ਹੈਗਾ ਉਹ ਆ ਗਿਆ n/m ਬਟਾ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਕਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਟੀ ਹੋਈ q ਆ ਰਿਹਾ ਆਂਸਰ। ਕਿ q ਦਾ ਆਂਸਰ n ਆ ਸਕਦਾ? n ਆਂਸਰ q ਦਾ ਤਾਂ ਆਊਗਾ ਜੇ m 1 ਹੋਊਗਾ, 1 ਕੱਟਾਂਗੇ ਤਾਂ n ਬਣੇਗਾ, n/1 n ਹੋਊਗਾ। n 1 ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ q ਦਾ ਆਂਸਰ n ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਕਿ q ਦਾ ਆਂਸਰ 1 ਆ ਸਕਦਾ? 1 ਕਦੋਂ ਆਏਗਾ? ਜਦੋਂ m n ਹੋਊਗਾ, n ਤੇ n ਕੱਟ ਕੇ 1 ਆ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ q ਦਾ ਆਂਸਰ ਵੀ ਨਾ 1 ਆ ਸਕਦਾ ਨਾ n ਆ ਸਕਦਾ। ਮਤਲਬ ਫਿਰ q ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪੱਕਾ 1 ਤੋਂ n ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਨੂੰ, ਤਾਂ q ਵੀ ਪੱਕਾ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੇਗਾ ਇਸ ਨੂੰ। ਦੋਨੇ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ 6 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ 2 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ, 3 ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ 3 ਡਿਵਾਈਡ 6 ਕਰਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੇਗਾ, ਦੋਨੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਜੈ ਕੋਲ ਫੈਕਟਰ ਬਣਾਏ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ 6 ਦੇ ਫੈਕਟਰ ਬਣਾਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 2 × 3, ਤਾਂ 2 ਵੀ ਪੱਕਾ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, 3 ਵੀ ਪੱਕਾ ਡਿਵਾਈਡ, ਦੋਨੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਗੇ। ਜੇ ਦੋਨੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਨੰਬਰ ਜੋ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜੇ ਇੱਕ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ n ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਪੱਕਾ 1 ਤੇ n ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਕੰਸੈਪਟ ਨੰਬਰ ਥਿਊਰੀ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਬੁੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖੋਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ 'ਚ ਭਰਤਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤਾ, ਚਲੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੈਲਿਊ ਭਰਤੀ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਭਰ ਲਓ, ਨੰਬਰਿੰਗ 1 'ਚ ਹੀ ਭਰ ਲੈਣੇ ਆਪਾਂ। therefore ਵੀ ਆਲਸੋ n a equal to 0 ਹੈਗਾ ਸੀ for all a belongs to R। ਇਹਦਾ ਸਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੇ ਰਿੰਗ ਵਾਸਤੇ, ਇੰਟੈਗਰਲ ਡੋਮੇਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ n ਕੀ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੀ? ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਆਪਾਂ? ਐਂਡ n1 equal to 0, ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗਾ ਤਾਂ 1 ਵਾਸਤੇ ਪੱਕਾ ਹੋ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਭਰਤੀ, n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? m/q 1 equal to 0, ਇਹ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ। ਇਹ 1 ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ m1 q1, ਇਹ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ ਜੀ। 1 ਕਰਾਂਗੇ ਸੇਮ ਆਊਗਾ, 1 ਕਰਾਂਗੇ ਸੇਮ ਆਊਗਾ, ਸੇਮ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖ ਲਿਆ, 2 ਪਾਰਟਸ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇੰਟੈਗਰਲ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? R is now, R ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ? ਇੰਟੈਗਰਲ ਡੋਮੇਨ। ਇੰਟੈਗਰਲ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ?
कि जे ए बी इक्वल टू 0 है, इत्थों पक्का जां तां ए 0 होगा जां बी 0 होगा। इंटैग्रल डोमेन होंदी है विदाउट प्रॉपर जीरो डिवाइजर। जे दो नंबर है प्रोडक्ट 0 आ रही है, जां पहला 0 होगा जां दूजा 0 होगा। आ दो केस बनणगे। दिस इंप्लाइज जां तां M1 0 होगा जां Q1 0 होगा, क्योंकि इंटैग्रल डोमेन दोनों चों एक तां 0 पक्का होगा। हुण देखो इत्थे जिहड़ी आ लोड सी आपां नूं, विच इज़ नॉट पॉसीबल, ये दोनों गल्लां पॉसीबल नहीं है। क्यों? बिकॉज 1 लैस दैन M लैस दैन N, 1 लैस दैन Q लैस दैन N। जे गल समझ आ रही हो, आपने गल की हैगी आ कि N1 इक्वल टू 0 होएगा, तो N नूं की कीता होया आपने, ये लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर आ। बिकॉज N की है, N जो है वो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर आ, ये मन्निया है आपने। मतलब इस तो पहला पॉजिटिव इंटीजर वास्ते कदे आ चीज 0 नहीं बन सकती हैगी। ये पॉजिटिव इंटीजर ही है, 1 तो वड्डा ही है, पॉजिटिव इंटीजर ही कहांगे आप। 1 तो वड्डे पॉजिटिव इंटीजर होंदे ने, पर हैगा तो N तो घट ही है। तो मतलब की बन गया कि इस तो पहला की आ रहा हैगा, M आ रहा हैगा। इस तो घट पॉजिटिव इंटीजर वास्ते, इस तो घट पॉजिटिव इंटीजर वास्ते आपने 0 शो करता। हाँ 0 शो करता है तो हो ही नहीं सकता है। इस तो N तो पहला कदे भी आ 0 नहीं बन सकता। इत्थे लिखा है आपने, आ गलत हो गया। ये भी तो N तो पहला ही है, N तो पहला, N तो पहला वास्ते आ चीज़ भी 0 नहीं बन सकती है। जे कोई नहीं 0 बन सकती फिर अपने को अब जबकि इंटैग्रल डोमेन की कहती है दोनों च एक पक्का 0 होना चाहिए। आप कहता आ भी गलत आ भी गलत, ये तो हो नहीं सकता। इंटैग्रल डोमेन तो कहती है जे प्रोडक्ट 0 है, दोनों च पक्का एक 0 होगा, आप दोनों गलत करते, आंसर गलत आ गया। था ये गलत क्यों आया? बिकॉज आप कुछ गलत सपोज किया। वो गलत की सपोज किया? आप सपोज करता N नूं कॉम्पोजिट, फिर जो आप सपोज किया गलत हो गया। देयरफॉर आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, सपोजिशन रॉन्ग होगी। देयरफॉर N कॉम्पोजिट नहीं हो सकता। जो कॉम्पोजिट नहीं होगा, N की हैगा 1 तो वड्डा। 1 तो वड्डे दो केस सीगे, जां प्राइम जां कॉम्पोजिट। जो कॉम्पोजिट नहीं हो सकता, N पक्का की होगा प्राइम। देयरफॉर N इज प्राइम। तो की शो करता आप, देयरफॉर करैक्टरिस्टिक ऑफ R की होगा 0 होगा पक्का, जां की होगा प्राइम। 0 होगा जां की होगा प्राइम होगा। अगे देखो इस तो बाद इत्थे उहदे नाल ही छोटा जिहा पार्ट आ, वो लिखा हुआ सीगा इन पार्टिकुलर जो फील्ड का करैक्टरिस्टिक है वो भी की होगा पक्का प्राइम होगा, 0 होगा या प्राइम होगा। फील्ड का भी आप शो करना। वी नो दैट, आपको पता है, वी नो दैट एवरी फील्ड इज इंटैग्रल डोमेन। हर एक फील्ड इंटैग्रल डोमेन होंगी है, पर इंटैग्रल डोमेन फील्ड नहीं होगी। जे इंटैग्रल डोमेन फाइनाइट आ फिर फील्ड होगी, प्रूव किया है पहला अपने। जे हरेक फील्ड इंटैग्रल डोमेन होंगी है, इंटैग्रल डोमेन का करैक्टरिस्टिक की शो किया पानी 0 या प्राइम। देयरफॉर करैक्टरिस्टिक ऑफ फील्ड इज 0 होगा जां की होगा प्राइम। ये छोटा नाल पार्ट सीगा, जो ध्यान नाल देख लियो जी। एक थीरम होर करनी है फिर नाल दी, वो देख लियो। प्राइम ते कॉम्पोजिट का कंसैप्ट का ध्यान नाल देख लियो। इस चैप्टर की लास्ट थीरम है जी ये, फिर नैक्सट चैप्टर शुरू करांगे इस तो बाद आप। ये हैगा अपने कोल, इफ P is a characteristic of finite integral domain R, then order of R is equals to P the power n। देखो ध्यान ये है कि आपने ये शो किया हुणी, जो करैक्टरिस्टिक ऑफ R होगा इंटैग्रल डोमेन होगा जां 0 होगा जां की होगा प्राइम। ये शो किया आपने
ਤੇ 0 ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਸ ਕੇਸ, ਜੋ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਆਫ ਆਰ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਆ। ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਫਾਈਨਾਈਟ ਵਰਡ ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਆ। ਜੇ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਫਾਈਨਾਈਟ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇੰਟੈਗਰਲ ਡੋਮੇਨ ਵੀ ਕੀ ਹੋਗੀ, ਫਾਈਨਾਈਟ ਹੋਊਗੀ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਹੁਣੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਪਿਛਲੀ ਥਿਊਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੋ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਆਫ ਆਰ ਮੰਨ ਲਓ ਪੀ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਆਰਡਰ ਆਫ ਆਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਫਾਰਮ ਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਪੀ ਦੀ ਪਾਵਰ ਐਨ ਫਾਰਮ ਦਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਵੀਂ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਦਾਂ ਪਾਵਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਸੌਖਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਆਫ ਆਰ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਪ੍ਰਾਈਮ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਕੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਆਪਾਂ, ਪੀ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਆਫ ਆਰ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੀ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਲੈਟ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਾਂ, ਲੈਟ ਏ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਆਰ। ਏ ਕੋਈ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲੈ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਆਰ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਲੈਟ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਰਡਰ ਆਫ ਏ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ n। ਆਰਡਰ ਆਫ ਏ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ n। ਹੁਣ ਇਹ ਆਰਡਰ ਆਫ ਏ n, ਇਹ ਮਤਲਬ ਕੀ ਬਣਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਰਿੰਗ ਜੋ ਹੈ ਅੰਡਰ ਐਡੀਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ ਆ। ਜੇ ਅੰਡਰ ਐਡੀਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਤਾਂ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਆਪਾਂ n ਲੈਣਾ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਨਾਓ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਆਫ ਆਰ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਪੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਨਾਓ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਆਫ ਆਰ ਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਦੇਅਰਫੋਰ ਐਨ ਪੀ ਐਨ ਏ ਸੌਰੀ ਐਨ ਬੀ ਲਾ ਲਓ, ਐਨ ਬੀ is equal to 0 for all n belongs to or b belongs to r। ਇਹ ਕਰੈਕਟਰ ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੋਂ, therefore also ਕੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ n ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੇ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ p ਆ, ਇੱਥੇ p b ਆਊਗਾ, ਸੌਰੀ n p ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ therefore p b equal to 0, p a ਸੌਰੀ equal to 0 ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਬਿਕੋਜ਼ a ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਰਿੰਗ ਚੋਂ ਮੰਨਿਆ। therefore n divides p। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਹੈ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿ ਆਰਡਰ ਆਫ ਐਨ ਐਲੀਮੈਂਟ ਮੰਨ ਲਓ n ਆ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਵਰ ਵਾਸਤੇ e ਬਣ ਜੇ ਤਾਂ n ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, n ਡਿਵਾਈਡਸ m ਹੁੰਦਾ, n ਡਿਵਾਈਡਸ ਪੱਕਾ m ਹੋਊ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਆਰਡਰ ਆਫ ਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ n ਲੈ ਲਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ m a ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ e। ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੰਡਰ ਐਡੀਸ਼ਨ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਹੋਣੀ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ, ਜਾਂ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਕੀ ਮੰਨਿਆ ਆਪਾਂ, 0 ਮੰਨਿਆ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਆਰਡਰ ਆਫ n, ਆਰਡਰ ਆਫ a ਇਕੁਅਲ ਟੂ n, a ਦੀ n ਪੱਕਾ e ਬਣੇਗਾ। ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ n a ਪੱਕਾ e ਹੋਊਗਾ। e ਕੀ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਆਇਡੈਂਟਿਟੀ, ਤਾਂ n a ਜਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਪੱਕਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਆਇਡੈਂਟਿਟੀ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਵਰ ਵਾਸਤੇ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ n ਪੱਕਾ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੇਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ n ਪੱਕਾ ਹੈਗਾ p ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਾਸਤੇ ਆਇਡੈਂਟਿਟੀ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ n ਪੱਕਾ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ n ਪੱਕਾ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਦਿਸ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ n p ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਗਿਆ, p ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਪ੍ਰਾਈਮ।
जे पी प्राइम हैगा तो प्राइम ਨੂੰ कौन डिवाइड करेगा, ਜਾਂ ਤਾਂ फिर n पक्का 1 होगा ਜਾਂ n की होगा पक्का p होगा। प्राइम ਨੂੰ सिर्फ 2 नंबर डिवाइड करनगे, ਜਾਂ 1 ਜਾਂ p। ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕਿ a ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। if n equals to 1 तेरा मतलब की बन गया, दिस इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ a था 1, तेरा मतलब की बन गया 1a इक्वल टू 0, मतलब a कितना हो गया 0 हो गया। इन नॉट पॉसिबल बिकॉज जो a है वो तो नॉन जीरो। देयरफॉर n पक्का की होगा p, दिस इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ a पक्का की होगा अपने को p होगा जी। ऑर्डर ऑफ ए जिहड़ा होगा पक्का पी होगा। समझो ध्यान दो। हुण अंडर एडिशन तो आप ग्रुप कह रहे हैं इस ये आप लगांजे थ्रू भी मतलब की सी, लगांजे नाल ही किया सी। लगांजे थ्रू सी अपने को ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप में डिवाइड करता होंगे। उस अगे पढ़िया सी आपां जिहड़ा ऑर्डर ऑफ एन एलीमेंट हुंदा हैगा वो ग्रुप के ऑर्डर पक्का डिवाइड करेगा भी कितना सी आपां, क्योंकि अंडर एडिशनल ग्रुप आ तो देयरफॉर नी आल्सो वी नो दैट ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ ए डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ आर। ये कंसैप्ट कितों आया है, जो ऑर्डर ऑफ एन एलीमेंट होंदा ऑर्डर ऑफ ग्रुप होएगा। ये ग्रुप क्यों कह रहे हैं, बिकॉज अंडर एडिशनल ग्रुप आ तो ऑर्डर ऑफ एन एलीमेंट डिवाइड्स पक्का ऑर्डर ऑफ ग्रुप होगा। हुण ये गल थोड़ी देखनी है अपने, ये की अपने को दिस इंप्लाइज p डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ r। p जो है ऑर्डर ऑफ r में डिवाइड कर रहे हो। ऑर्डर ऑफ r दसना फिर किस फॉर्म का होगा अपने को। रादर आप इतना कह सकते हैं कि P इज द ओनली डिवाइजर ऑफ ऑर्डर ऑफ R। कला P ही डिवाइजर होगा ऑर्डर ऑफ R का। क्यों, क्योंकि यह P जिहड़ा हैगा कोई भी एलीमेंट आप लवांगे, ये जनरल है, आप कोई भी एलीमेंट लवांगे ਉਹਦਾ ऑर्डर पक्का P आऊगा। जे कोई भी एलीमेंट लवांगे ਉਹਦਾ ऑर्डर पक्का P आऊगा तो आप कहांगे यार P हैगा सिर्फ वही डिवाइजर आ ऑर्डर ऑफ R का। जे P ही ऑर्डर ऑफ R का डिवाइजर है दैन जेड़ा ऑर्डर ऑफ R है ये पक्का P दी पावर n दा हो। जिमें जे कहा कि 2 ही ओनली डिवाइजर आ ऑर्डर ऑफ R का, 2 ही डिवाइजर है बस कला, कोई होर डिवाइजर नहीं होगा, प्राइम कोई होर डिवाइजर नहीं होगा। तो 2 डिवाइड या 2 दी पावर 1 होगा, 2 डिवाइड 2 दी पावर 2 होगा, 2 डिवाइड 2 दी पावर 3 होगा। इदा नहीं हो सकता कि 2 डिवाइड 6। वो किवें आपां कहा कि कला 2 ही डिवाइडर आ इहदा प्राइम। ये गलत क्यों आ, बिकॉज 3 भी तो डिवाइड कर रहे इसमें, 3 नहीं लैना आपां इदां दा नंबर सपोज करना है कि सिर्फ कला 2 ही इसनूं डिवाइड करे तो वह नंबर जो होगा पक्का प्राइम की फॉर्म। जे कोई होर मनोगे जिवें कोई होर नंबर ले लिया मैंने तो इनू कोई होर प्राइम भी डिवाइड कर देगा। इस करके कला प्राइम ही जे ओनली यही डिवाइजर है इसका तो आप कह सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ R जो है वह पक्का P दी पावर n दी फॉर्म का हो गया। जो ये लास्ट थ्योरम सी जी। बाकी फिर नैक्सट कल तो आप नैक्सट चैप्टर शुरू करांगे। कोई प्रॉब्लम इदा पूछ लियो जी। थैंक यू।